سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الله أكبر الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تبد الصدقات فنعما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الذي والذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الذي والذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع معاصي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا بنا بالسلام فلقينا جنة دار سحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى بك يا رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Taklim Ibnu Sina Syekh Kofi, yaitu guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Saleh bin Hashim Al-Idrus wa ta'ala Allah bituril hayati, yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Rahmadin Afif dan juga kita Kiai Haji Rahmadin Afif dan juga Kiai Haji Musyafa Mu'in LCMA, dan alhamdulillah sama-sama kita hormati Ketua Forsima Bapak Kiai Haji Nias Indan SH, para pemangku jabatan Bapak RW, Bapak RT, dan juga para alim ulama, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Porsima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah menuntut ilmu di kediaman majelis taklim guru kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita awali acara kita pada kesempatan malam subuh pada hari ini dengan baca umum kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk mencari ilmu di majelis taklim Porsima. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah sekalian, sebelum kita dengarkan pembacaan kitab nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Musyafa Muin LCMA, terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan pembacaan salawat dustur. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Daman Huri, dan salawat burdah insya akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hadi Khairul Anam. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على دين عبادك وأصرف عبادك أجعل العرام والعزم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وذهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تعالى عن ذوي الفخر العدي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآلم يا رب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعلى هذه النية وعلى كل مثل الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratil ulama wal baik rahimakumullah dan para jamaah majelis taklim Forsima, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali berkumpul untuk mengikuti majelis taklim Forsima dan kita akan kembali lanjutkan pembahasan tentang fikih keluarga atau fikih rumah tangga. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang al-uyub allati yatarattabu 'alaiha fashun nikah. Aib atau penyakit yang bisa menjadi alasan dibubarkannya pernikahan atau dibatalkannya pernikahan. Kalau sudah menikah berarti diceraikan. Apakah ada aib atau penyakit yang bisa dianggap sebagai alasan dua orang yang telah terikat dengan pernikahan kemudian diceraikan? Yang pertama, berbicara tentang aib atau penyakit. Para ulama membagi dalam dua jenis. Al-qismul awal, yang pertama, uyubun tamna'u minad dukhul, yaitu penyakit atau aib yang membuat istri atau suami tidak bisa menikmati jima. Padahal jima menjadi tujuan utama dalam pernikahan, supaya syahwat bisa terpenuhi dan menenangkan. Ketika tujuan ini tidak tercapai, maka dianggap ini sebuah aib yang bisa menyebabkan pernikahan tersebut dibubarkan. Apa itu? Kaljub wal innah fi zauj. Dalam diri laki-laki ada dua penyakit. Yang pertama aljub. Aljub itu adalah qata'u udwit tanasuli indar rajul. Terpotongnya alat kelamin laki-laki. Bukan terpotong. Ini terpotong sehingga jadi pendek, gitu ya. Dan pendeknya mungkin pendek banget, sehingga tidak bisa digunakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai suami. Walainna, yang kedua, al-ajzu anil wati fil qubuli khasab li'adam intisharin takat.
Yang kedua, zakarnya tidak bisa berdiri, tidak bisa mengeras, sehingga kemudian tidak bisa masuk. Ya. Jadi yang pertama terpotong, pendek, sehingga kemudian tidak bisa juga dinikmati. Yang kedua, tidak bisa bergerak, sehingga tidak bisa juga melaksanakan. Ini bagi laki-laki. Yang kedua, al-qarn warrotak fi zaujah. Bagi istri perempuan juga ada dua aib, dua penyakit yang menyebabkan aktivitas berjima tidak bisa dilakukan. Yang pertama disebut dengan al-qarn, yaitu penyakit yang membuat kemaluan perempuan tertutupi oleh tulang, sehingga jadi sempit, dan sempitnya sempit banget gitu ya. Kalau nggak banget nggak masalah. Ini sempitnya banget sehingga tidak bisa dimasuki. Gitu ya. Warotak yang kedua, insidadu mahallil jima bilahmi. Yang kedua, bukan tertutupi oleh tulang, tapi tertutupi oleh daging. Dan yang membuat lubang itu juga jadi kecil, tidak bisa dimasuki. Ya. Sehingga tentu bisa kita pahami, kalau penyakit ini terjadi dan membuat aktivitas berjima tidak bisa dilakukan, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai. Karena itu, kalaupun sudah terjadi akad, keduanya dipisahkan. Ya, perceraian terjadi. Yang kedua, al-qismus tsani, uyubun la tamna'ud dukhul, walakinnaha amradun munaffirah au dharah. Yang kedua, aib, penyakit yang tidak menyebabkan aktivitas jima terhalangi, bisa dilakukan. Tapi ada penyakit yang menakutkan, penyakit yang membahayakan, bihaitsu la yumkin ada penyakit tertentu, penyakit menular yang membuat seseorang tentu menjadi tidak nyaman. Ya. Melakukan aktivitas jima menjadi tidak nyaman. Dan itu ada 3 yang disebutkan kalangan ulama, ada al-juzam, al-baros, al-junun. Ini nggak tahu penyakit di sini apa namanya. Kalau al-juzam itu sebuah penyakit menular disebut
Yang pertama, aib atau penyakit yang bisa mengenai laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya, bergeser. Merapat saja biar hangat. Pak D, maju Pak. Gila, baik laki-laki maupun perempuan. Ibarat orang jual beli, ini barang ada aib tapi tidak disampaikan, tidak dikasih tahu. Taunya setelah ada pembelian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga di dalam kekhalifahannya pada saat beliau menjadi khalifah, diriwayatkan beliau memisahkan pasangan karena 3 penyakit menular tadi. Artinya kasus ini pernah terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab.
dan Umar sebagai khalifah memberikan keputusan keduanya harus dipisahkan. Wa mislu hadza la yakunu ila an tauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keputusan ini tidak mungkin keputusan Umar sebagai khalifah, tapi pasti ada arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu rujukan hadis sahih yang bisa dipakai dalam menyelesaikan kasus ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majdumi kama tafirru minal asad." Berlarilah kalian dari orang yang terkena penyakit menular itu sebagaimana kalian berlari dari harimau. Artinya menjauh supaya selamat. Nah, kalau pasangan harus dekat secara fisik bersentuhan, kemudian mengenai dia penyakitnya, ini yang tidak mungkin. Sehingga ketika Rasul memerintahkan kepada kita umatnya untuk berlari dari penyakit-penyakit menular sebagaimana kita berlari dari harimau, berarti kita menjauhi. Karena menjauhi dan itu pasangan berarti perceraian harus terjadi. Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um menjelaskan ammal judam al baros fa inna kullan minhuma yu'di zawj wa la takadu nafsu ahadin tatibu an tujami' man huwa fi. Imam Syafi'i menjelaskan untuk penyakit menular, penyakit kulit tadi, bahwa keduanya itu penyakit yang menular dan membahayakan. Karena itu tentu jiwa seseorang merasa sangat tidak nyaman berjima berkumpul dengan orang yang punya penyakit tersebut. Karena tidak nyaman padahal suami istri, maka ini bentuk ketersiksaan. Karena itu kemudian perlu keduanya dipisahkan supaya kondisi ketersiksaan ini tidak terus berlanjut. Karena sebagai pasangan tentu harus bersentuhan, tapi karena ada penyakit yang membahayakan menjadi tidak bisa dilakukan. Terkait dengan penyakit ini dijelaskan, idza wajada zawju zawjatahu ruttaqa au qurana sabata lahu fasxu zawaj. Ketika suami menemukan istrinya punya penyakit tadi, lubangnya nggak bisa dipakai karena terlalu sempit, ya, baik karena tulang maupun karena daging, maka perceraian bisa diputuskan. Li'anna hadhil illah mani'atun min maqsudiz zawaj wa huwa dukhul bizaujah. Karena penyakit ini menghalangi seorang suami untuk menikmati pasangan. Begitu juga ketika seorang istri menemukan penyakit pada suaminya, baik karena zakarnya terlalu pendek sehingga tidak bisa dinikmati, atau tidak bisa mengeras sehingga tidak juga bisa masuk, maka istri juga punya hak untuk bercerai, ya, meminta untuk perceraian, ya. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu adalah berjima, ya, supaya hawa nafsu terkendalikan. Kalau tujuan itu tidak bisa tercapai, maka pernikahan menjadi tidak punya makna. Karena itu ketika akad sudah terjadi, harus dipisahkan. Belajar sama ketua porsi ada. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau penyakit itu terjadi setelah akad nikah? Baik setelah terjadi persetubuhan maupun belum. Dalam hal ini kemudian dijelaskan, sawa'un akana al-aibu mani'an minad dukhul aw ghairu mani'
fa innahu yasbutu haqqul khiyar fi fashi zawaj kama law kana al-aibu qadiman. Jadi kalau penyakit itu dari awal terjadi, maka pernikahan bisa dibubarkan. Bagaimana ketika penyakit itu muncul setelah pernikahan? Dalam hal ini, para ulama menyatakan ada pilihan kepada pasangan. Pilihan untuk berlanjut atau tidak berlanjut. Walakin yustasna min dalikal inna faqat. Tapi untuk satu kasus tidak ada hak untuk memilih. Fa innaha idza hadasat ba'da dukhul, yaitu ketika persetubuhan sudah terjadi, kemudian kondisi-kondisi tertentu laki-laki zakarnya tidak bisa bergerak. Jadi jadi nggak bisa dipakai lagi. Tapi sebelumnya sudah pernah bisa, ya. Fa innahu yasqutu haqqu zaujah fi fashiz zawaj. Dalam kondisi seperti ini, istrinya tidak boleh meminta cerai. Kenapa? Karena tujuan pernikahan sudah tercapai dan sudah dirasakan. Artinya, mahar sudah didapatkan, persetubuhan juga sudah didapatkan, sehingga dianggap selesai. Ya. Benar. Lanjut. Berikutnya adalah ketika penyakit ini bisa diobati, misalnya melalui operasi, ya. Bisa dioperasi kemudian bisa selesai, ya. Maka pasangannya tidak punya hak untuk bercerai. Kenapa? Karena penyakit yang terjadi pada pasangannya bisa diobati, bisa diselesaikan dengan operasi. Kalau memang operasi bisa dilakukan, semuanya ridho dengan operasi tersebut, kemudian dinyatakan selesai dan bisa dianggap normal, ya. Untuk perempuan tadi lubangnya bisa dipakai, tidak lagi tertutupi. Untuk laki-laki juga bisa diobati, kemudian bisa sembuh. Maka dalam hal ini hak untuk bercerai menjadi tidak ada. Begitu juga misalnya penyakit kulit tadi, penyakit tulang atau penyakit gila, ya, bisa diobati kemudian selesai. Fa inna haqqul fashi yaskut, sehingga hak untuk meminta bercerai itu dianggap tidak ada. Li zawali ma yad'u ilaihi, karena tidak ada alasan yang bisa dipakai. Kenapa? Karena alasan penyakit tersebut sudah bisa diselesaikan dengan pengobatan atau dengan operasi, maka dianggap alasan untuk bercerai tidak ada, dan keduanya tetap harus melanjutkan rumah tangga. Cukup atau lanjut? Lanjut. Masih lagi seru-seru. Masih gelap. Pertanyaan. Oh gitu. Ada pengenanya? Boleh. Kita lanjutkan dikit. Wali-waliyil mar'ah haqqu fasli nikahiha bikulli aibin wajada fi zawji qabla aqdin nikah sawa'un radiyat zaujah bihadzal fasli aw lam tardha wa dzalika lima yalhaqul wali minal armin dzalikal aib. Sekarang posisi wali, ya, orang tua istri, orang tua perempuan. Dia sebagai wali punya hak untuk menceraikan, membubarkan pernikahan karena adanya aib pada pasangan anaknya, pada suami anaknya, ya, pada mantunya. Baik sebelum akad nikah dilakukan atau setelah akad nikah dilakukan.
Bahkan karena wali, baik anaknya ini ridho maupun tidak ridho, wali punya hak untuk menolak pernikahan kalau belum terjadi. Atau setelah terjadi pernikahan boleh menceraikan. Kenapa? Karena sebagai wali dia ikut menanggung menanggung aib ini, ya. Dia merasa malu kalau anaknya menikah dengan laki-laki yang tidak bisa menjalankan tugasnya. Sehingga sebagai wali dia bertanggung jawab atas kondisi hidup anaknya. Karena itu dia bisa membubarkan pernikahan tersebut atau menceraikan kalau memang pernikahan sudah terjadi. Walaisa li wali zauja hakul fasi bi'aibin hadisin ba'dan duhul idla aru alaihi fil urfi bi khilafi dzalika fil ibtida. Tapi kalau pernikahan sudah terjadi, persetubuhan sudah pernah berjalan dan tidak masalah, baru kemudian penyakit terjadi setelah itu, maka hak wali untuk membubarkan pernikahan dianggap sudah tidak ada. Walaupun bisa jadi tidak berjalan terus-menerus, tapi sudah pernah merasakan, sehingga dianggap hak tersebut menjadi hilang. Wa kadzalika la khiyara li waliyin bi'aibin juddin wa innah hadasa muqarinina lil 'aqd li ikhtisasi zaujah bid-darari wa ridhaha bihi wa la'ar 'alaihi fil 'urf. Sebagaimana wali juga tidak punya hak kalau ada calon mantunya itu punya penyakit, ya, yang baru diketahui atau terjadi pada saat akad nikah itu dilakukan, dan pasangan menganggap itu tidak masalah, dia tidak menganggap itu aib dalam keluarganya, maka wali tidak punya pilihan kecuali tetap menikahkan anaknya. Ketika sang anak mengetahui itu bersamaan dengan akad dan dia ridho terhadap penyakit tersebut. Wal khiyaru fi fassin nikah bihadil uyub idza sabatat innama yakunu 'alal fawr li'annahu khiyaru 'aibin. Terkait dengan kapan pilihan bercerai itu dilakukan, para ulama menyatakan segera. Begitu muncul penyakit itu, begitu diketahui ada penyakit itu, maka langsung diceraikan. Yajibul musara'ah ilal i'rab min adamir ridho bihi. Sehingga langsung harus dilakukan perceraian. Tidak boleh putus-putusan yang tepat untuk pasangan tersebut. Demikian, walaupun dalam Islam tentu pasangan atau istri itu punya hak dan haknya bisa ditentukan gitu ya, bahwa mana yang wajib, mana yang tidak wajib gitu ya. Tapi ketika diketahui seperti itu, ya, dan ini sebagai konsekuensi, apalagi tadi memang ada hal yang lebih pada perempuan tersebut, tapi juga ada hal kurang dalam dirinya, maka ketika suaminya siap dengan segala konsekuensinya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau nggak siap, dia kurang nurut. Tapi kan cakep gitu kan, dikasih orang nggak boleh gitu. Sehingga ini konsekuensi gitu ya. Artinya kalau siap dengan segala konsekuensinya, baik dan buruknya, ya tidak ada masalah. Ya. Ini pengalaman nyata kayaknya. Iya. Karena kalau belum terjadi lagunya nggak ketahuan. Ya. Baru ketahuan lagunya setelah jalan. Seperti itu, sehingga walaupun dalam Islam ada hak dan kewajiban, dan bisa jadi yang dituntut itu lebih dari itu, ya tergantung pasangan. Kalau pasangannya siap, ya jalan. Kalau nggak siap, ya boleh bubar. Cukup? Satu lagi ada. Oke, silakan. Tapi bukan pelaku ini, Mas. Seorang pasangan suami istri yang notabene masih muda, tiba-tiba
suaminya kena penyakit stroke misalkan, itu bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 5 tahun, itu apakah seorang istri kan tidak bisa melaksanakan biologis, jadi gimana sih, apa punya hak untuk punya perceraian atau gimana? Yang terkena stroke laki-laki. Tahun-tahun lama. Iya. Kalau di dalam teks tadi itu bisa kita pahami kalau persetubuhan itu sudah pernah terjadi, ya, sehingga pernikahan sudah dianggap sempurna, hak itu sudah pernah didapatkan, itu khiyar, pilihan untuk bubar itu tidak boleh atau sudah hilang, gitu ya. Tapi tetap saja tidak ada penyakit yang serius pun sebenarnya hak untuk bercerai kan tetap ada. Di sini yang memutuskan nanti ya pengadilan. Apakah ada sesuatu yang dianggap penting, tuntutan pernikahan, tuntutan perceraian itu diberikan atau tidak? Karena misalnya tadi sebagai perempuan yang masih muda, tentu kebutuhan biologis masih menjadi sesuatu yang sangat penting, sementara suaminya tidak memiliki kemampuan untuk itu, gitu ya. Itu kan bisa menimbulkan masalah. Artinya kalau dianggap itu bagi dirinya cukup menjadi masalah yang berat, maka dia tetap punya hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menentukan seperti apa. Termasuk hulu. Karena dia meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan perceraian atas pernikahannya, ya, bukan laki-laki yang menjatuhkan perceraian, tapi perempuan yang mengadukan kondisi suaminya. Itu memungkinkan. Iya. Lakinya stroke tapi punya duit dibeliin alat bantu gimana? Ya tadi sebenarnya itu kan pilihan tadi ya. Kalau tadi arahan para ulama dulu sebenarnya malah karena itu sudah pernah dirasakan, ya, karena sudah pernah merasakan maka dianggap selesai, gitu. Tidak bisa dibubarkan, gitu. Walaupun kemudian tahun-tahun berikutnya tidak mampu lagi untuk melakukan, gitu ya. Sehingga kemudian dengan alat bantu tersebut dan dianggap keduanya tetap bisa melanjutkan rumah tangganya, tidak bercerai, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Dibeliin alat bantu. Ya. Kondisi seperti itu ya. Ya. Emang mahal banget apa harus nunggu kaya? Gimana, cukup dulu? Oke, kita lanjutkan yang lain. Masih ada beberapa pembahasan terkait dengan ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Kalau kagak di stop terus aja ini, soalnya pembahasan kayaknya menarik. Ya. Sebelum kita lanjutkan acara, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busar nubasiruna biha wa jami'a masaykhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
ساحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, dan kami ucapkan selamat datang kepada penceramah kita Bapak Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil LMA dan juga para kiai, para ustadz yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis kita mendapati keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Porsima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam kesempatan pagi hari ini juga selain kegiatan daripada Porsima di kediaman guru kita sekaligus haul Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan yang semulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah ataupun ceramah pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Sambutan konter yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil MA. Pada beliau baiklah penetapan al-masjid. Sallu ala Muhammad. udah kagak kuat diri anehnya. Ilok kagak kuat diri, ilok. Itunya diri mulu. Udah kagak kuat. Selama kita kagak nambah-nambah. Ini live streaming. Oh, streaming ya. Ada senderan kan ya? Kalau ada senderan ada bisa, kalau enggak apa ya? Iya. Oh, kalau kau begini mah kuat, kita main nyender kuat. enakan ngadi ngomongin gituan lah. Kalau nikah mah pokoknya masih seger. Apalagi Ustadz Nias. Lalet masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya zal judi wal majdi wal ula. Tabarakta tu'ti man tasha'u wa tamna'u. Ilahi wa kharlaki wa su'uli wa maw'ili. Ilaika ladal isari wal yusri abza. Ilahi la in jallat wa jammat khati'ati fa'afukan dhambi ajallu wa awsa'u. Ilahi ajirni min azabika innani asirun khaifun zalilun lak akhda. Salatan wa salaman ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansarihi wa junudihi walladzina jahadu jihadah wa tabau nur alladhi unzila ma'ah. Amma ba'du, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru, asatizah, hadirin yang kesemuanya saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkondisikan kita dalam suasana silaturahmi, dalam suasana ibadat, dalam suasana mengaji. Salawat dan salam yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya,
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara, harus saja kita mendengarkan takrir pengajian kitab yang babnya kita demen. babnya kita demen. Apa namanya? Ini kiai udah anu aja. Kayak apa namanya? Dia sih emang pemain soalnya kan. Pemain gitu. Emang di sini yang kelihatan main satu apa namanya Abah, apa namanya ketua yang lain mah. Iya, dia mah kalau ada kata dibuka pertanyaan apa pagi juga harus nanya aja karena banyak banget kasusnya. Gitu. Banyak kasus dan enak ngomongin gitu, emang enak walaupun ke saya ya gue yang udah kagak bisa jejak diri gitu masih enak ngomongnya. Ya, saudara, kehidupan kita ini rentang dengan 3 perkara. Kehidupan kita ini rentang dengan 3 perkara. Yaqulu zalika Qutbur Rabbani wal Arif As-Samadani Syedi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Bahwasanya kehidupan kita baina salasati asya, rentang dengan kejadian 3 perkara. Yang pertama adalah baliyatun nazilah. Kita tidak tahu dalam perjalanan hidup kita ini akan kena musibah besar, dan itu kita harus siap. Baina baliyatin nazilatin, bahwasanya akan ada ujian Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada kita. Akhirnya kita nggak apa namanya, kalau orang yang kita lihat tertawa apa terbahak-bahak, masya Allah, dia nggak tahu mungkin aja sebentar ini bakal mati ya, bakal ada musibah dan lain sebagainya. Maka selalu ada di dalam bayangan kita bahwasanya manusia itu siapapun dia rentang dengan musibah yang akan bisa menimpa kita. Baina baliyatin nasilatin. Untuk itu apa saja yang kita lakukan, kita apa namanya harus wala zikrullah, mesti dikemudikan apa namanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau naik motor bismillah, mau megang setrum bismillah, mau apa bismillah, mau tidur sama bini juga. Karena bisa jadi ada musibah setelah itu kan. Bisa jadi ada musibah setelah itu. Dan itu tidak ada apa namanya yang sudah menjadi suratan bagi kita, itu tidak akan meleset, pasti akan ada. Namun Allah SWT gelapkan itu semuanya agar kita berhati-hati dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua, baina ni'matin zailatin. Ingat, kehidupan kita rentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat yang Allah taala telah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut seketika. Nikmat sehat, loh, dia lagi jalan sehat, udah sampai di Bekasi apa naik kena Portigo, kita bawa mobil, bisa bawa mobil. Kan? Artinya rentang dalam kehidupan kita ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan cabut. Ada yang Allah taala cabutnya dikit-dikit. Ada yang Allah taala cabutnya dikit. Lah dulu mah kita lubang jarum juga masuk. Gitu kan. Lah sekarang apa janda lewat kita nggak lihat. Kan begitu. Itu artinya iya kan gitu ya. Jalannya tempat gelap begitu kan. Kita nggak kali. Janda kan kita nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut dikit-dikit. Dulu kita doyan banget sama kacang goreng, lo orang udah benci. Itu artinya nikmat itu Allah taala cabut dikit itu masih alhamdulillah. Kalau wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala
Iya, pasti ya kan dia ambil dikit-dikit. Wah, sehat buat enggak. Ntar gue bakal lumpuh loh. Kan gitu. Apa namanya? Rentang. Bahwasanya nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini apa namanya? Akan bertambah, bukan tambahnya, nggak akan nambah. Maka apa namanya? Tatlubu ziyadata wala nuqsan. Jangan minta ditambahin, jangan minta dikurangin dalam urusan itu. Memang sudah dijatahkan. Memang sudah dijatahkan. Yang dimintain apa? Disuruh syukur kepada Allah. Disuruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin betul syukurnya ini yang kurang. Syukurnya yang kurang. Kata Allah kan, "In syakartum lazidan." Ada yang udah punya bini 20 tahun belum pernah terima kasih kepada Allah yang Allah Ta'ala kasih dia bini. Ada yang begitu. Maka tanya aja kayak Aida gitu. Kenapa bininya banyak? Karena sering bersyukur. Kenapa bila kita syukurin ditambahin sama Allah? Lah yang zakartum, lah kan janjinya begitu kan? Janjinya begitu. Maka baru pertama-tama kita nikah dia cepat-cepat bersyukur ya kadang-kadang. Untung masih punya nenek-nenek. Ya udah nenek-nenek. Begitu dikasihnya nenek-nenek. Dikasihnya nenek-nenek. Enggak, baru kita habis nikah punya bini cakep. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala tambahin. Yang masih punya satu artinya dipastikan nggak pernah syukur. Artinya nggak pernah syukur. Hah? Nah, iya. Iya, teman saya ini Zainal Abidin dulu juga nggak pernah syukur. Tapi sering saya gembosi akhirnya syukur ya. Akhirnya nambah kan begitu. Ada di Kalimantan, ada di mana. Alhamdulillah. Karena apa namanya? Wah iya, rupanya dia lupa kali kan, keenakan nggak bersyukur. Begitu dia mulai bersyukur, dapat lagi satu kan, itu juga usah nias. Emang kita yang buka, lain sekatum lahdi dan nakum. Maka nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehat dan lain sebagainya, ini bisa Allah Ta'ala ambil dikit-dikit. Gitu kan, bisa jadi apa namanya, anda dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Dan itu adalah hal yang pasti dalam hidup. Luman alaiha wa alam tasma kalamullahi yad'uni alam asma bima qad ja'a fi khafin wa yasini alam asma biyaumil hasri yaumal jam'i wad dini alam asma munadil maut yad'uni yunadini wa ya rabbahu abdun taibun manza sayabini siwa rabbin waburin wasi'in lil haqqi ini ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini wa khaffif fi jazai fa anta arja man ijazini. Yang ketiga baina mautin qatilatin. Kita hidup di antara mati yang bisa saja mendadak banget akan datang kepada kita. Benar enggak? Lah ya kagak ada yang jamin. Enggak ada yang ya. Jamin sekarang masih diri ya, pulang-pulang udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar enggak? Maka pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa namanya, ijtanibu mawaqi'atuham, hindari kalau memang kita sudah ada rasanya udah apa naik jalan dari segi depan udah itu udah ada rasa namanya, sudah ada rasa. Ittaqu mawaqi'atuham, hati-hati berada di mana tempat yang kalau terjadi sesuatu sebutannya apa namanya enggak begitu cakep. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah pulang ke rahmatullahi wabarakatuh di Ancol. Lah pagi-pagi udah ada di Ancol. Atau malam-malam lu ngapain tuh Kiai kan? Jelek nggak sebutannya? Lo jelek sebutannya. Iya, maka saya pernah beberapa tahun yang lalu begitu kan. Itu juga karena ditelepon sama janda, bawa mobil sendiri ke Ancol. Begitu sono rada dingin kan. Lah ntar gue mati nih. Lari cepet-cepet pulang. Maka ittaqu mawaqi'atuham, hindarilah apa namanya tempat-tempat yang kalau terjadi apa-apa sebutannya rada nggak baik, jelek gitu kan. Maka saya udah nggak berani apa di tempat dangdut gitu, nggak berani, udah takut tuh mati di tempat dangdut. Subhanallah, hancur reputasi. Hancur nggak? Di tempat jaipongan. Dulu saya pernah pulang ceramah dari Cianjur, pulang ceramah di Jonggol itu sebelah kiri ada jaipongan.
Kita sih bukan mampir untuk ngeliat jepongan, mampir ngeliat lepet kayak kelengan. Wah, kita mau beli nih. Kita mau beli. Orang anu ada yang kenal sama kita, pikirin nggak ada yang kan kenal. Begitu kita turun, udah turun sipir gitu kan. Duduk kita, mau beli apa tuh? Lepet. Ada lah, kayak suka juga katanya. Maksudnya suka jepongan kan? Muka saya udah pucat. Ya Allah, oke. Lebih jongkok di ujung itu jalan ada yang kenal sama kita. Lah kita udah gerah. Masya Allah. Kita emang iya kita kayak beli apa namanya satu ikan, 2 kantet, 3 kantet udah masuk ke mobil berangkat udah. Gitu. Itu namanya ittaqu mawaqi'at tuham. Hati-hati apa namanya kalau terjadi apa-apa sebutan ada kurang cakep, masa kiai matinya di tempat apa namanya di bandar jepongan, kan repot urusannya. Iya, hal-hal yang semacam itu tuh ada rasa. Pada dasarnya saudara, apa namanya, apalagi yang udah kayak saya yang udah 70, ini udah 80, itu udah ada rasa bahwasanya apa nih garis finish daripada kehidupan udah kelihatan. Iya, garis finish daripada perjalanan hidup kita udah kelihatan. Kita jalan, jangan-jangan udah mau habis nih kan begitu. Iya, la saya mimma taratab qabasatuha yabqal ilahu wa yabdal malu wal walad lan tugri an hurmuzin yawman khazainuhu wal khulda qad hawalat hadum fama khaladu wal sulaimanu istajri riyahu lahu wal insu wal jinnu fi ma bainahum taridu ainal muluku allati kanat li'izzatiha min kulli aubin ilaiha wafidun yabidu haudun hunalika mawrudun bila kadhibin la budda min urudihi yauman kama waradu. Semua mati itu ada kalanya, datangnya ada isyaratnya atau mendadak, dan itu adalah hukum ilahi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka kita hati-hati. Belum tentu apa namanya saya duluan, apa belakangan atau sebaliknya, itu udah pasti. Maka apa namanya, begitulah pesan daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Ahlan wa sahlan ya bi Zainal Abidin, adamallahu baqa. Terima kasih kepada tuan rumah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Wasikum jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan Muizatul Hasanah yang begitu singkat tapi bermakna buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kedua, karena keinginan daripada Sohibul Bait, untuk ceramah yang kedua kami mohonkan kepada guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Fa ilahi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahya amwat, wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wa zawil karamat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadirin dan hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita, para ulama kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan,
sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, sehat kantong, duit banyak, tidur nyenyak, utang kebayar. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan di pagi hari ini saya liwat di jalan tadi sepi, orang pada melingkar semua. Pada ngorok, kebetulan musim hujan juga dan hari libur. Tapi kita di sini masih tetap tholabul ilm. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita sekalian, Abuya Yai Haji Ubaidillah Abdul Jalil, barakallahu fi tuli hayatihi wa nafa'na bi ulumih, amin ya rabbal. Mudah-mudahan senantiasa beliau dalam keadaan sehat walafiat sebagai panutan kita, orang tua kita dan pembimbing kita. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita cintai Abah Kiai Haji Rahmadin Afif juga mudah-mudahan di dalam perjuangannya fisabilillah dalam yayasan fisabilillah selalu diberikan rahmat oleh Allah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan guru kita yang tadi membacakan kitab kepada kita, Al-Ustadz Kiai Haji Syafa Mu'in, mudah-mudahan beliau selalu dipeliharakan Allah, panjang umur, sehat walafiat, ilmunya manfaat, amin ya rabbal. Dan sahibul majlis Adai ilallah Al-Habib Saleh bin Hashim Al-Idrus, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun agak takhir, masih kita tetap mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebentar lagi masuk bulan Rajab, Isra Mi'raj lagi, Maulid lagi, Sya'ban juga masih bulan Roah, bulan berkah sampai Ramadan. Semuanya keberkahan bagi umat Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita yang tadi kata Abuya mesti dijaga. Jadi ketika dalam nikmat, maka nikmat itu mesti dijaga. Jadi mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini merupakan kehidupan yang penuh dengan manfaat fid dunya wal akhirah. Al hayatu muddatun, kehidupan ini adalah waktu yang singkat yang bergerak dengan cepat. Kalau nggak buru-buru kata Abuya, kalau udah aki-aki nambah terus udah nggak seru. Mumpung masih muda, masih segar, bugar. Begitu pula waktu kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau udah usia lanjut, udah nggak seru lagi. Jadi kalau bisa mumpung masih segar bugar, berangkat dan nikah lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-muddatu do'iatun laulal amal. Sisa daripada kehidupan yang berputar itu adalah akan sia-sia tanpa diisi dengan amal yang manfaat. Nuntut ilmu juga mesti masih muda. Kalau udah tua seperti mengukir di atas air. Kalau belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, masih ada sisanya. Seperti batu bertulis di Bogor, itu menulis prasasti sudah di zaman Raja Purnawarman
sebelum Islam, bayangin, sebelum Islam masuk kemari, itu sudah ada tulisan batu bertulis bahwa kita tahu di sana pernah ada kerajaan, yaitu Pakuan, rajanya Purnawarman. Hidupnya sebelum daripada abad-abad Masehi yang pertama. Jadi awal-awal Masehi sudah didirikan itu kerajaan Pakuan, udah ribuan tahun yang silam, tapi masih ada karena ada batu bertulis. Kita bisa lihat prasasti di sana. Jadi itu merupakan tanda kehidupan kita masih bermanfaat. Al-manfaatu bi asariha. Manfaat itu meninggalkan kesan-kesan yang baik. Seperti guru-guru kita ini, walaupun nanti mungkin 30-40 tahun lagi udah nggak ada, tapi namanya masih tertulis, terukir di hati kita. Ilmu-ilmu yang diberikan masih manfaat. Fal asar tarikhul hayat, itulah dia sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu, seperti para imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Sudah jauh kita dari mereka, tapi ilmu yang ditinggalkan, kitab-kitabnya bermanfaat, sampai sekarang masih kita baca dan kita nikmati, berguna untuk seluruh umat di seluruh dunia. Amin ya rabbal. Fal asar tarikhul hayat. Tulislah sejarah kehidupan itu dengan tinta emas. Sesungguhnya kematian pasti datang kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini fata morgana. Sebentar lagi, nggak lama kita kontrak di sini sesuai dengan ketentuan Allah Rabbul Alamin. Semuanya sudah tertulis. Apabila habis kontraknya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba waktunya, maka nggak bisa maju mundur lagi. Semuanya itu adalah merupakan peringatan, mumpung masih sehat walafiat, mumpung bisa hadir di majelis ilmu, gunakanlah sisa umur kita ini, mudah-mudahan bermanfaat dan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bil gobul, tamamik lisul ma'mul wa ila hadratil habibir rasul, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan daripada sahibul bait, yaitu pimpinan Majelis Taklim Syamsul Duha. Kami mohonkan kepada guru kita Al-Habib Saleh bin Hashim Al-Idrus, Failahi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibadallah, masyal hadirin, segenap umat Nabi Muhammad yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Pertama-tama yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib zuriyah Rasulullah yang banyak hadir di tengah-tengah kita. Mereka ini adalah paku-paku kita, tempat kita merujuk berbagai masalah, persoalan. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka, adanya mereka saat ini, insya Allah membawa keberkahan buat kehidupan kita dan wilayah kita semuanya. Di antaranya ada Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil yang kami banggakan. Mudah-mudahan Buya berpanjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula Abah Kiai Haji Rahmadin Afif yang Masya Allah selalu memberikan contoh kepada kita yang muda. Walaupun usianya 80 tapi semangat juang dalam berdakwah, tidak pernah putus. Mudah-mudahan Abah biar panjang umur, sehat walafiat. Guru kita bersama, guru saya semenjak saya sekolah sampai sekarang, Ustadzul Mahbub Ad-Dailullah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Ahmad As-Segaf. Beliau mudah-mudahan berpanjang umur, sehat walafiat. Baru saja memberikan kajian ilmu kepada kita, guru kita bersama akhina Kiai Haji Musyaffa Mu'in, berpanjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula pimpinan, nih saya perlu sampaikan juga, alhamdulillah di sini kita bergabung antara Majelis Ta'lim Porsimah yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Nias, berpanjang umur, sehat walafiat. Tapi di sini juga setiap Sabtu juga ada Majelis Ta'lim namanya Nurul Iman juga. Kebetulan juga ada salah satu pengajarnya dan pimpinannya juga ini adalah Ustadz Haji Rusmin Hasbi. Begitu juga hadir para guru-guru, ada Kiai Haji Ustadz Mansur, ada Ustadz Nakhrawi, dan banyak juga para asatidzat yang lainnya, ada Pak Haji Awing dan kesemuanya. Di depan juga ada Habib Ahmad Musawwa, ada Kiai Haji Rafi'i. Ada beberapa masjid juga yang kita libatkan, yang kita undang, kita gabungkan. Di antaranya ada dari Nurul Huda Setia, ada dari Nurus Salam, ada juga dari At-Taufik, dan alhamdulillah juga ada yang dari Bekasi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada antum sekalian, bil khusus kepada Porsimah yang alhamdulillah eksis dan senantiasa dapat membantu kegiatan dakwah kami. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah membantu kegiatan acara kita. Ada dari AHM juga, dari Ustadz Zaini, ini pimpinannya nih dari Sunter. Sunter alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan Ustadz Zaini biar panjang umur, sehat walafiat. Dan kesemuanya para hadirin, saya ucapkan terima kasih banyak udah bisa hadir di tempat ini. Ini majelis namanya Ibnu Sina. Anda minjam oleh saya punya guru Ustadz Asep Saifullah. Doain Ustadz Asep biar panjang umur, sehat walafiat, majlisnya biar tambah berkah, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin pastinya banyak kekhilafan, banyak kekurangan, baik dari jamuan, tempat, dan apapun. Saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kehadiran antum pastinya membawa manfaat khususnya buat diri ana. Keikhlasan antum mendoakan ana punya abah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Fatihah-Fatihah yang antum bacakan insyaallah sampai kepada para ahli kubur, khususnya kepada orang tua saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Soleh bin Hashim Ali Idrus. Untuk selanjutnya bersama-sama untuk kegiatan doa press pada kesempatan pagi hari ini yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Ustaz Samsul Hadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, Bapak, para habaib dan guru semua. Seperti biasa kita akan bagi doa press. Alhamdulillah hari ini ada beberapa sembako. Ustaz, bantu ya. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk para donatur kita. Semoga Allah lapangkan segala urusannya, rezekinya, dan diberkahi segala usahanya. Dipanjangkan umurnya.
ala hadina wa naqlina min salihah ila hadina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak semua mohon dipersiapkan nomornya ya. Kita waktunya sudah agak siang. Maaf. Baik, nomor 21. Alhamdulillah. Ya. Ayo. Ya. Kemudian 69. Jangan kebalik ya, 69, jangan 96. Garisnya ada di bawah. Tiga di bawah garis di bawah angka garisnya. 69. Ada? Kalau ada kita lanjut. Kita lewatin. 3 2 1. Angus. Kemudian nomor 128. Alhamdulillah. Ayo Pak, ke depan. Kemudian nomor 173. 173. Alhamdulillah. Kemudian nomor 26. Ada 26? Oh ya. Wah, Pak, udah rugi kita ya. Kang warung apa? Nomor 99. Ayo ke depan, yang ada nomornya 99. Jangan kebalik ya, lihat garisnya. Garis di bawah itu berarti di atasnya angkanya. Ada 99? Kalau ada kita hitung. Yang di belakang ada nggak? Oke, kita hitung. 3 2 1. Angus. Kemudian nomor 58. Yo, 58. Ada 58? Angus lagi nih. Ayo dilihat nomornya, dilihat. Ada? Oh, di luar. Yo, masuk Kevin. Sana. Bantuin Pak Haji Peten. Baik, Pak. Wah, ini Pak Gimanto. Kemudian 86. Margianto, Pak Margianto. 86 ada? 86. Di belakang lagi? Enggak ada. Kita hitung. 3 2 1. Angus. 194. Ada 194. Alhamdulillah. Ayo Pak, itu Pak. Iya, Pak. Ya. 172. 172. Ada di samping? Ada, ya. Up. Kita ada 3 beras. Nomor 9. Nah, ini jangan kebalik lagi nih. Ada ya. Berapa? Nomor 9. Ya. Satu lagi 58. 58.
58 beras, ayo. Oh, tadi ketemu lagi itu berarti. Ya, terus ada yang bawah nih. Udah ya? 39. Ada 39. Lumayan nih beras. Ada, oh samping. Yo, 39. Terakhir 72. 72 ada. Pak Rohim ada 72. Ganti. Ada 72. Itu berapa? 72. 72. Ini Ya. Baik. Sudah habis jualannya. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat untuk yang mendapatkan door prize. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ada informasi yang akan kami sampaikan terkait yang pertama, yaitu pertemuan Porsima yang ke-862 insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Untuk Porsima hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 bertempat di Masjid Nurul Ikhlas, Kampung Rawabogo, Jalan Wibawa Mukti 4, RT 4 RW 17, Jati Mekar, Jati Asih. Pembaca kitab Kiai Haji Ahmad Turmuzi Abdul Jalil LC, penceramah Ustadz Ali Akbar. Tertanda Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Bapak Ustadz Haji Rahmatullah Sarjana Agama. Yang kedua, pengajian Nurul Iman yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu subuh pada tanggal 28 Desember 2024 bertempat di Masjid Nurul Huda. Pembaca kitab Ustadz Asep Saifullah. Pertanda DKM Masjid Nurul Huda. Untuk selanjutnya, laporan keuangan Porsima saldo kas ataupun pada tanggal 21 Desember 2024 tempat majelis taklim Samsul Duha, saldo awal sebesar Rp22.209.000. Tanggungan ataupun infak dari donatur sebesar Rp743.000. Ini bacaan juga nih. Yaitu dari Ustadz Adi Arman Rp100.000, Kiai Haji Niyas Imron Rp100.000, Ustadz Samsul Hadi Rp100.000, Haji Tukio Rp100.000, Ustadz Hadi Khairul Anam Rp50.000, Ustadz Heru Priyatna Rp100.000 dan Masjid Asyakur Rp100.000. Jadi untuk donatur sebesar Rp650.000 sehingga jumlah tanggungan dan donatur sebesar Rp1.393.000. Untuk pengeluaran operasional pada kesempatan pagi hari ini sebesar Rp1.700.000. Bapak Ibu, Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan doa. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang paling muda. Ini nyarinya yang paling muda, tentunya
yaitu Bapak Abah Kiai Haji Rahmadin Habib. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di majelis taklim Ibnu Sina. Kalau di Eropa namanya Avicenna. Masa kejayaan umat Islam masa lampau luar biasa. Sekarang habis, nggak ada sama sekali. Ibnu Sina di Cordoba, di Spanyol. Sampai-sampai Profesor Dr. Azizuddin ketika berpidato di Jabal Rahmah, kanal muslimun al awwaluna yaqra'una al-Qur'an wa yatadabbaruna wa ya'maluna bih. Umat Islam masa lampau, Al-Quran dibaca, direnungkan, dihayati, diamalkan. Lakinil muslimun al-yawm la yaqra'una al-Quran ba'duhum wa la yatadabbaruna bal yugannuna bi agniyatin musikiyah. Sayang umat Islam sekarang masih baca Al-Quran, yang merenungkan udah separuh aja udah cakep banget, pasti katanya begitu. Ketika baca Al-Quran hanya irama yang dibanggakan seperti musik. Jadi kita kembalikan di Indonesia seperti kejayaan masa lalu, dan moga-moga ini para pejuang, guru-guru saya ini, Habib Soleh ini di Yaspi tiap malam minggu awal bulan, Buya tiap hari minggu siang jam 9 minggu kedua. Nah, ini guru saya yang paling banyak bininya ini. Tapi diam-diam rahasia. Nah, setiap minggu keempat, besok nih. Besok kalau nggak datang biasanya saya yang wakilin dia. Subhanallah. Nah, jadi jamaah sekalian, saya mengingatkan Kampung Sawah itu kan seperti di sono ya, besok ramai kayak di Vatikan ya, ramai ini ya. Subhanallah ya. Dan kepada saudara-saudara saya, bagi yang pensiunan, mungkin banyak temannya yang Kristen, hati-hati kita mengucapkan selamat ya, karena akidah itu nggak bisa dimain-mainin. Jadi Natal itu termasuk akidah. Dalam Islam nggak ada kita nabi yang namanya Yesus, nggak ada. Kemudian lahirnya juga bukan di musim hujan, bukan. Ketika Ibu Maryam sudah begitu mendesak mau melahirkan, ya, di bawah pohon korma. Memang ada kandang domba dekat situ, bukan di kandang domba, bukan di bawah pohon korma. Jadi kalau kita mau mengucapkan sahabat kita yang non muslim, udah, semoga kita menjelang awal tahun 2025 ini semoga kita sehat walafiat. Lempeng kata itu. Ya, itu lempeng ya. Ada yang nanya sama Abah gimana ya? Ini kan secara hati nurani mah enggak, basa-basi. Saya mengucapkan Natal, nggak bisa mengucapkan Natal. Karena Nabi Isa, kalau kita kan Nabi Isa ya, lihat surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Nabi Isa nggak disalib, nggak dibunuh. Kaum Hawariyin yang mengejar, yang nggak suka, mereka itu menganggap Ibu Maryam itu lonte karena nggak punya suami melahirkan. Anak Arab jadah itu, bahasa kita gitu ya, dikejar, kemudian yang mengejar yang paling depan itu terjatuh, mukanya disamain sama Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rofa'ahullah, Allah angkat. Jadi kita nggak ada. Saya paling toleransi di Kampung Sawah, tapi bukan agama, toleransi umat beragama. Kalau ada orang yang mengatakan toleransi agama, protes. Agama enggak toleransi, udah finish, lakum dinukum waliyadin. Itu yang benar. Jamaah sekalian, alhamdulillah
kita ketemu tahun baru ya, tahun baru. Kalau Sandias, oh kamu nggak dapat lagi yang baru. Ini ada ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, ini mah selorohan doang. Lagi mah dari dulu ini atuh. Jangan ini nggak mesti ngapa ngomongin begitu. Saya khawatirnya habis sholat dijenguk ntar gitu. Enggak, selorohan doang. Kita gini cukup satu di sono gitu. Baik, saya kira itu. Mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kita menjalani tahun 2024 ini sampai masuk 2025 sehat walafiat dan semoga lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Allahumma bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani wal Qur'anil azim antabtaha lana kulla khair wa anta tafaddala kulla khair wa anta ja'alana mu'amalatana min akhlil khair wa antahfazana fi dinina wa anfusina wa auladina wa ashabina fi kulli mahnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhair innaka waliyun kulli khair wa mutabaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk jamaah kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Naim Jidon dan juga anak daripada Bapak Joko Rianto yang setiap hari Sabtu meliput kegiatan Warsimah. Semoga Allah berikan kesehatan panjang umur untuk beliau yang sedang sakit. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas nama pimpinan Majelis Taklim. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santapan jasmani 1 nampan berdua ya. 1 nampan berdua.
Kalau saya